والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد اور ثنا، بڑائی کی بریائی، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی نظر و نیاز، ہر قسم کی رکوع اور سجود اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو میرا، آپ لوگوں کا اور پوری کائنات کا خالق، مالک، رب، رازق، پالنہار ہے، اور ہم تمام لوگوں کے ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ درود السلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ کے خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی سرور کونین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، میری آواز سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان، تیلگو جو بیان کرنے آئے ہیں، شیخ نذیر احمد خان صاحب ہمارے الحمدللہ بہترین اچھے ساتھی، اچھے دوست ہیں میرے۔ کے پروگرامز جو سمر اسلامک کلاسز ہوتے ہیں ان کے، اس میں بھی جو ہے میرا جانا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ ستیہ مارگم جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے وہ چلاتے ہیں الحمدللہ، اور ان کے مختلف قسم کے بیانات کے ویڈیوز ہمیں جو ہے یوٹیوب پر ملتے ہیں آسانی سے الحمدللہ۔ بیان بھی بہترین ہوتا ہے اور قرآن حدیث کے مطابق ہوتا ہے اور مدلل ہوتا ہے۔ میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے ہمارے نذیر بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد، کہ انہوں نے جو ہے ہمارے اس چھوٹی مسجد، ایک چھوٹے قریے کے لیے جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا، اور جیسے ہی انہیں دعوت دی گئی، بلایا گیا کہ ہماری مسجد میں پروگرام ہے آپ آئیں، فوراً بلا جھجک کے بلا سوچے بغیر، اچھی بات مولانا میں آتا ہوں، ایک بات مجھے ہوتا نہیں، مجھے جمتا ہی نہیں، 2 روز کے بعد بولتا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد بولتا ہوں، سوچ لے گو میرا شیڈیول کیا ہے دیکھ لے کے بولتا ہوں، کیا ریزن بھی بولے نہیں، اچھی بات مولانا میں آ جاتا ہوں۔ اسی وقت جو ہے بہت خوشی محسوس ہوئی، اور ایک بات یہ جو ہے میں ان کی تعریف کرنا نہیں چاہتا، اسٹیٹ لیول دائی ہیں الحمدللہ، اسلام کی طرف بلانے والے کو دائی کہا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک گاؤں، ایک ڈسٹرکٹ نہیں بلکہ اسٹیٹ لیول کے دائی ہیں، صوبے کے دائی ہیں، جمعیت اہل حدیث صوبائی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے دائی ہیں آندھرا پردیش کے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ان کا جو ٹاپک ہے سماج سمسکرنا، یعنی معاشرے کی اصلاح۔ معاشرے کی اصلاح 2 طریقوں سے ہوتی ہے، ایک نیکیوں سے اور ایک برائیوں سے۔ نیکیاں جو ہے زیادہ ہوں گی تو معاشرہ اچھا ہوگا، گناہیں کم ہوں گی، برائیاں کم ہوں گی تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ تو یہ دونوں اعتبار سے، انہوں کس اعتبار سے کریں گے، نیکیاں لیں گے یا گناہیں لیں گے، جو ہے ان کی مرضی ہے، انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ تمام لوگ غور سے سنیں اور جہاں تک ہو سکے ان کی باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں شیخ نذیر احمد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ముందుగా సర్వ ప్రశంసలు, సర్వ పొగడ్తలు, సర్వ ఆరాధనలు సర్వలోకాలకు ప్రభువైనటువంటి అల్లాహకు మాత్రమే శోభిస్తాయి। ఆ అల్లాహ్ అమితమైన దయ, కరుణ కలిగి సర్వ సృష్టికి కర్తగా ఉన్నాడు। సృష్టి యొక్క భూత భవిష్యత్ కాలాలు ఎరిగినవాడు, పూర్తి ప్రపంచంపై ఆధిక్యత కలవాడు। అల్లాహ్ ఎంతో శుభకరుడు, శుభప్రదుడు, సర్వాధిక్యుడు, సర్వోత్తముడు, కరుణించేవాడు, మన్నించేవాడు మరియు శిక్షించేవాడు కూడాను। అల్లాహ్ గోప్యంగా ఉన్న, బహిర్గతమై ఉన్న అన్ని విషయాలను ఎరిగినటువంటి వాడు, ఎటువంటి లోపములు బలహీనతలు లేనటువంటి వాడు। ప్రజలు కల్పించేటటువంటి దైవత్వపు భాగస్వామ్యం వర్తించకుండా పరమ పవిత్రంగా ఉన్నటువంటి అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను। సమస్త ప్రవక్తలపై అల్లాహ్ యొక్క శాంతి మరియు శుభాలు వర్షించుగాక, ఆమీన్।
అలాగే నైతికతలో పూర్తి ప్రపంచానికి ఆదర్శనీయుడు, వక్తగా, ప్రవక్తగా, సంఘ సంస్కర్తగా, నాయకుడిగా, యోధుడుగా, స్నేహితుడుగా. ఇలా ఒకటేమిటి, అన్ని రంగాలలో, అన్ని వేళల్లో, అన్ని ప్రదేశాలలో తన యొక్క వ్యక్తిత్వం ద్వారా ప్రజలందరినీ ఆకట్టుకున్నటువంటి మానవ మహోపకారి, విశ్వ ప్రవక్తల నాయకుడు, కారుణ్యమూర్తి, అంతిమ దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. ఆయనపై అల్లాహ్ యొక్క శాంతి, శుభాలు, కారుణ్యం వర్షించుగాక. ఆమీన్. సోదర మహాశైలారా, సోదరిమన్లారా, ముందుగా నేను సృష్టికర్త అయిన అల్లాహకు కోటాను కోట్ల కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఆదివారం సాయంత్రం మీ ముందు కొన్ని ధార్మిక విషయాలను చర్చించేటటువంటి అవకాశం కల్పించినందుకు. అలాగే ఈ కార్యక్రమం ఎవరైతే ఏర్పాటు చేశారో మస్జిద్ యొక్క బాధ్యతదారులైన, ఇక వారికి సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి వారందరికీ అల్లాహ్ ఇహ మరియు పరలోకాల్లో మంచి ప్రతిఫలం ప్రసాదించాలని అల్లాహ్తో దువా చేస్తున్నాను. ఆమీన్. సోదర మహాశైలారా, ఇప్పుడే గురుగారు ఏదో 2 విషయాలు నా గురించి చెప్పారు. వాస్తవంగా గురుగారు ఏదైతే చెప్పారో వారు చెప్పిన దేనికి కూడా అంత అర్హత కానీ అంత యోగ్యత కానీ నాకు లేదు. అల్హమ్దుల్లా, అల్లా ఏదో నాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి ఉలమాల సహచర్యంతో నేను ఈ పని చేయగలుగుతున్నాను. నాకు ఎవరైతే దొరికారో ఉలమాలు, అల్హమ్దుల్లా, చాలామంది తెలియజేస్తుంటారు ఏమని, ఉలమాలు సపోర్ట్ చేయరు కదండి దాయిలకి అని రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. నాకు దొరికిన వాళ్ళందరూ అల్హమ్దుల్లా పూర్తిగా నాకు అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు చేసేవారు. ఎవరు కూడా నేను ఎప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ గురించి సహాయం అడిగినా లేదు కాదు అనకుండా ప్రతిదీ ఇచ్చిన వాళ్ళే అల్హమ్దుల్లా. ఇది కేవలం ఏమిటి అంటే ఉలమాల దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను నా నాలుక ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇందులో నా ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు. కేవలం నేను మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్లేటర్గా ఉన్నాను అంతే. గురుగారు ఏదైతే దువా చేశారో ఈ దువా వినగానే నాకు ఒక హదీస్ గుర్తుకొచ్చింది. అబూబకర్ సిద్దిక్ రజల్లాహు అన్హు వారు ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండేవారు. హదీస్ యొక్క పదాలు ఏమిటి అంటే, అల్లాహుమ్మ అజ్అల్ని ఖైరం మిమ్మా యజున్నూన్ వగఫిర్లీ మాలా యాలమూన్ వలా తుఆఖిజ్ని బిమా యకూలూన్. ఈ దువా యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మనల్ని మన ఎదురుగా పొగిడారు అనుకోండి, సర్వసాధారణం ఏమవుతుంది, పొగడతా అంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదు, అందరికి ఇష్టమే. అందరూ కూడా మనల్ని పొగడాలనే అనుకుంటారు. ఈ పొగడ్త ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, ఎవరి గురించి అయితే పొగిడారో వారు ఇంకా ఆ పొగడ్తలకి బానిసలైపోతారు. ఇంకెప్పుడన్నా వెళ్ళాము, అక్కడ ఎవరు పొగడలేదు, అదేంటి నేను ఇంత పెద్ద స్పీకర్ని, నేను రాగా నన్ను పొగడలేదేంటి అన్న ఆలోచన వచ్చింది. ఈ దువా యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే, అల్లా వీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో దానికంటే మంచిగా నన్ను తీర్చిదిద్దు, వీరు నా గురించి ఏదైతే తెలియక చెబుతున్నారో దాన్ని నన్ను పట్టుకోమాక, ఏమైనా పొరపాట్లు తప్పులు ఉంటే నన్ను క్షమించు. అర్థమవుతుందా? ఈ దువా మనం ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సర్వసాధారణంగా మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటే వారికి తగ్గట్టుగా వారు పొగుడుతూ ఉంటారు. కానీ వారు పొగిడినప్పుడు మనం ఆ పొగడ్తకి పొంగిపోకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. లేదు అనుకోండి, మంచి పనులు చేసిన తర్వాత కూడా నరకానికి వెళ్ళవలసి వస్తుంది. ఎందుకని? దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు, తీర్పు దినం రోజు ఒక 3 వ్యక్తులను తీసుకురావడం జరుగుతుంది. మొట్టమొదటిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అల్లా అడుగుతాడు, ప్రశ్నిస్తాడు, నేను నిన్ను ఇహలోకంలో పుట్టించాను కదా, నువ్వేం చేశావని అడుగుతాడు. ఆ వ్యక్తి వెంటనే తెలియజేస్తాడు, అల్లా నేను ఖురాన్ యొక్క హాఫీజ్ని, లేకపోతే ఆలింని, నేను ప్రజలందరికీ నీ జ్ఞానాన్ని, ధర్మాన్ని అన్నీ నేర్పించాను, నా ద్వారా ఇంతమంది సరైన మార్గంలోకి వచ్చారు, నా ద్వారా ఇంతమంది మంచి ఆలింలు అయ్యారు అని తెలియజేస్తాడు. వెంటనే అల్లాహ్ అంటాడు, తెలుసా, కజిబ్, నువ్వు అబద్ధం ఆడుతున్నావు అని 3 సార్లు అంటాడు. ఎందుకని? నీవు అందరికీ నేర్పించావు, బాగానే ఉంది, కానీ నువ్వు ఎందుకు నేర్పించావో తెలుసా? ఇహలోకంలో ప్రజలు నిన్ను పొగడాలి అని, లేకపోతే ఇహలోకంలో నీకు పేరు ప్రఖ్యాతలు రావాలి అని చేశావు. నా కోసం చేయలేదు. నువ్వు ఏదైతే ఇహలోకంలో అనుకున్నావో అది నీకు ఇచ్చేశాను, పరలోకంలో ఏమీ లేదని తిన్నగా బోర్లా పండుకోబెట్టి లాక్కు వెళ్ళి నరకంలో వేయడం జరుగుతుంది. దానికంటే దౌర్భాగ్యం ఇంకేమైనా ఉందా? ఇహలోకంలో అంత పని చేసి అంతమందిని సన్మార్గంలోకి తీసుకువచ్చి మళ్ళీ నరకానిక? అలాగే మరొక 2 వ్యక్తులు. ఈ హదీస్ పెద్దది, మనం ఆ అంశంలోనికి వెళ్ళొద్దు, కేవలం ఒక హింట్ ఇవ్వడం కోసం మీకు తెలియజేశాను. కాబట్టి ఎప్పుడు మనం ఏ మంచి పని చేసినా శైతాన్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ మంచి పనిని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తాడు. డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళ ద్వారా రకరకాలుగా పని ఆగలేదు. ఏం చేస్తాడు? మన సంకల్పాన్ని కలుషితం చేయడానికి ఇలా వస్తాడు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎప్పుడు మనం ఏమి విన్నా ఒక విషయం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏమిటది అంటే, ఇన్న శైతాన లకుం అదువ్వున్ ఫత్తఖిజుహు అదువ్వా.
నిస్సందేహంగా శైతాను మీ బద్ధ శత్రువు, మీరు కూడా అతన్ని శత్రువుగానే పరిగణించండి. ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోండి, మంచి పని చేస్తున్నప్పటికీ అతను ఈ విధంగా వచ్చి మనల్ని అపమార్గంలోకి తీసుకెళ్తాడు. కాబట్టి అల్లాహ్ మిమ్మల్ని నన్ను మనందరినీ కాపాడుగాక, ఆమీన్. మనందరినీ నరక శిక్ష నుండి కాపాడి స్వర్గంలో ప్రవేశింపజేయగాక, ఆమీన్. మరి మన అంశంలోనికి వెళ్ళినట్లయితే ఈరోజు నాకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే సమాజ సంస్కరణ. ఈ సమాజ సంస్కరణ అనే అంశాన్ని చర్చించే ముందు అసలు వాస్తవంగా సమాజము అంటే ఏంటి అనే చిన్న విషయం మనం పరిశీలన చేయాలి. సమాజము అంటే ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో కొంతమంది మనుషులు అందరూ కలిసి జీవితం గడపడాన్ని ఒక సమాజము, సంఘము అంటారు. మనిషి అనేవాడు ఒంటరిగా జీవితం గడపలేడు. ఎందుకని? మీరు ఏదైనా పని చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని పొగిడేవారైనా ఉండాలి, మిమ్మల్ని తిట్టేవారైనా ఉండాలి. అది రెండూ లేదు అనుకోండి, మనం ఉండలేము. మీరు మంచి బట్టలు వేసుకున్నారు, ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్తారు బట్టలు బాగున్నాయి అని, మరొకళ్ళు చెప్తారు బట్టలు బాగాలేవని. ఇలా ఏదో ఒక కామెంట్ అనేది మీకు వినబడుతూ ఉండాలి. అది వింటేనే, అది ఉంటేనే మనం ఉండగలం. అలా కాకుండా లేదండి నా దగ్గర ₹1,00,00,000 ఆస్తుంది, నేను వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఒక పెద్ద కొండలో నివాసం ఉంటాను, ప్రయోజనం ఏమిటి? ఏమీ ప్రయోజనం లేదు, అవునా కదా? కాబట్టి మనిషి అనేవాడు సంఘజీవి, సంఘంతో కలిసే ఉంటాడు. మరి ఇలాంటి సంఘంలో, ఇలాంటి సమాజంలో ఎవరుంటారు? అందరూ మంచివాళ్ళు ఉండరు, అందరూ చెడ్డవాళ్ళు ఉండరు. మంచివాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు. కోపం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, సహనం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. మంచి పనులు చేసేవారు ఉంటారు, చెడ్డ పనులు చేసేవారు ఉంటారు. మనుషులు రకరకాల భిన్న అభిప్రాయాలు, విభిన్న స్వభావాలు, వివిధ రకరకాల ప్రజలు మనకు సమాజంలో కనబడుతుంటారు. మరి ఇలా అన్ని రకాల స్వభావాలు ఉన్నటువంటి సమాజంలో మనం నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు సర్వసాధారణంగా ఏమవుతుంది? ఎవరో ఒకళ్ళు వారి అవసరాలకో, లేకపోతే డబ్బుల కోసమో, లేకపోతే వాళ్ళ బలహీనతల కారణంగానో, లేకపోతే వాళ్ళకి సరైన విధంగా గైడ్ చేసేవాళ్ళు మార్గదర్శకత్వం లేని కారణంగా, చదువు సంధ్యలు లేని కారణంగా ఏమవుతారు? కొన్ని దురలవాట్లుగా అలవాటు అవుతారు, చెడు అలవాట్లు చేసేసుకుంటారు. ఆ చెడు అలవాట్లు చేసేసుకొని ఏం చేస్తారు? ఇంకొంతమందిని ఆ చెడు దారిలోకి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇలాంటప్పుడు సమాజంలో చెడు అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఎప్పుడైతే సమాజంలో చెడు పెరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సమాజంలో 2 వర్గాలు తయారవుతారు. ఒక వర్గం చెడు చేసేవారు, వాళ్ళు కాకుండా మరొక 2 వర్గాలు. కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు? చూస్తూ ఉంటారు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మనకెందుకులేండి, ఎవరేం ఎటుపోతే మనకెందుకు అని అనుకుంటుంటారు. రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉన్నాము, ఎవరైనా బైక్ సైడ్ స్టాండ్ తీయకుండా పడిపోయారు, ఎంతమంది లేపుతారు? చాలామంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ జరిగింది హైవే మీద, చూసి చూడనట్టు పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతుంటారు. అంటే చెడు జరుగుతూ ఉన్నా, నష్టం జరుగుతూ ఉన్నా పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఒక వర్గం, చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మనకెందుకులే అని. మరికొంతమంది ఏం చేస్తారు? ఈ చెడుని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనము చెడు చేసేవారిలో ఉండాలా, చెడు చూసేవారిలో ఉండాలా, ఈ చెడుని ఆపేవారిలో ఉండాలా అంటే మనము ఈ చెడుని ఆపేవారిలో ఉండాలి. మనం చెడు చేయకూడదు, చూస్తూ ఉండకూడదు, ఆపాలి. ఎందుకని? దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు సహీ హదీస్. ఒక విశ్వాసి యొక్క విశ్వాసం ఏమిటి అంటే చెడుని చూడగానే సాధ్యమైనంత వరకు తన శక్తి ఉంటే చేత్తో ఆపే ప్రయత్నం చేయాలి. చేత్తో అంటే ఎలాగో అలాగా చెడు పనిని ఆపాలి. సరే, మనం ఎల్లప్పుడూ మన దగ్గర శక్తి ఉండదు, చేత్తో ఆపలేము, కనీసం నోటితోనైనా ఆపాలి. ఏమండి మీరు చేసేది తప్పు అని. ఒక్కొక్కసారి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా రావు. ఎందుకని? మనం ఏదైనా మంచి మాట చెప్తే ఎదురుగా ఉన్నవారు మన మీద గొడవకు వస్తారు, ఇంకేదో అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? కనీసం మనస్సులో అయినా ఇది చెడు అనుకోవాలి. ఇది విశ్వాసం యొక్క అన్నిటికంటే అతి తక్కువ బలహీనమైనటువంటిది. పై 2 చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఇంకా లేదు, అవకాశం లేదు అంటే కనీసం ఇది. సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ కూడా ఖురాన్ గ్రంథం తెలియజేశాడు, కుంతుం ఖైర ఉమ్మతి ఉఖ్రిజత్ లిన్నాస్ తఅమురూన బిల్ మారూఫ్ వ తన్హౌన అనిల్ మున్కర్ వ తుమినూన బిల్లాహ్. పూర్తి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవులందరికీ మార్గం చూపడానికి, వారిని సంస్కరించడానికి తీసుకురాబడిన ఉత్తమ సమాజం మీరు అంటున్నారు అల్లాహ్. సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ పూర్తి ప్రపంచంలో ఉన్న ముస్లింలకు ఒక బిరుదు ఇచ్చాడు. ఏమిటా బిరుదు? ఖైరే ఉమ్మత్ అంటే ఉత్తమమైన సమాజం. ఈ పూర్తి ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని సమాజాల్లో కల్లా ఉత్తమమైన సమాజం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ముస్లిం. మరి మనం ఈ బిరుదుకి అర్హులు కావాలి అంటే 3 పనులు చేయాలి. మొట్టమొదటి పని ఏమిటి అంటే మంచి చేయండి అని ఆజ్ఞాపించాలి. 2 చెడు నుండి ఆపాలి. 3 అల్లాహ్ను విశ్వసించాలి.
ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ మనం పరిశీలన చేస్తే ఆగి, మనం మంచి చేయండి అని మనం ఆజ్ఞాపిస్తున్నామా? ప్రస్తుతం మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుంటే మీ ఇంటిది నా ఇంటిది చూసుకుందాం. మన ఇంట్లో మన భార్య పిల్లలు, మన తల్లిదండ్రులు, మన బంధువులు కనీసం మన మాట వింటున్నారా మంచి విషయాల్లో? ఇంట్లో టీవీ రిమోటే నా చేతిలో ఉండదండి, మీరు మంచి విషయాల గురించి చెప్తున్నారేంటి అన్నట్టు ఉంటుంది. అవునా కదా? అల్లా అంటున్నాడు పూర్తి సమాజానికి, పూర్తి ప్రపంచానికి మార్గం చూపేవారు మీరు అంటున్నారు. మనం మన ఇంట్లో మన భార్యకి నచ్చ చెప్పలేకపోతున్నాము, మన పిల్లలకి నచ్చ చెప్పలేకపోతున్నాము. ఎందుకని వాళ్ళు మన మాట వినటం లేదు? ఆ మంచి మనం చేస్తున్నామా? ఇప్పుడే ప్రసంగం స్టార్టింగ్లో చెప్పారు, ఫజర్ నమాజ్ చదవడం మంచి పనా చెడ్డ పనా? మంచిదా? మరి ఈ మస్జిద్లో ఫజర్ నమాజ్కి ఎంతమంది వచ్చారు? మగవాళ్లలో 2 లేదా 3 అనుకుందాం. మనం ఫజర్ నమాజ్కి రాకుండా మన పిల్లలకేమో మస్జిద్కి వెళ్ళండి, గురుగారి దగ్గర నేర్చుకోండి అంటే నేర్చుకుంటారా? మనం పండుకుంటా ఉండి నా భార్యకి నువ్వు ఎలాగైనా రేపు పొద్దున్న నుంచి ఫజర్ నమాజ్ చదవాలి అంటే వాళ్ళు చదువుతారా? అంటే మనము ఎప్పుడు చెప్పగలము గట్టిగా అంటే మనము చదివితే వాళ్ళకి చెప్పగలము. మనమే చదవలేదనుకోండి ఇంక వాళ్ళకేం చెప్తాము? అవునా కదా? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఇమాం గారు ఉన్నారు, ఫజర్ నమాజ్కి చదివించడానికి వస్తారు. ఇమాం గారే రాలేదు, మరి మీరేం చేస్తారు? ఏం చేయలేరు కదా. చదివించే ఇమాం గారే రాకపోతే నేనేం చేయనండి అంటారు. అలాగే ఇంట్లో ఎవరు ఇమాం? మీరు. మీ ఇంటికి యజమాని మీరు, నాయకులు మీరు. మీరే నమాజ్ చదవకపోతే మీ ఇంట్లో మీ భార్య పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి నమాజ్ చదువుతారు? చలికాలం కదండి, ఎండాకాలం కదండి, నేను ఎక్కువ కష్టపడి వచ్చాను, ఈ వంకలన్నీ ప్రయోజనం లేదు. ఇవన్నీ వంకలే. పిల్లలకి ఎగ్జామ్లు అండి, 10th కదా, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కదా, లేకపోతే డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ కదా, ఇవన్నీ ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోవడానికి చెప్పే వంకలు, అంతమించి ఏమీ లేదు. మీరు చదవాలి అని సంకల్పించుకుంటే అవుతుంది. ఇది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మనము మంచి చేయమని సమాజానికి ఎప్పుడు ఆజ్ఞాపించగలము అంటే మనము మంచి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారికి చెప్పగలం మంచి పనుల గురించి. అలాగే చెడు నుండి ఆపాలి. చెడు నుండి ఆపాలి అని ఏం చేయాలి? మనం ఆ చెడులో ఉండకూడదు. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి చేతిలో సిగరెట్ తాగుతూ, ఏమండి సిగరెట్ తాగమాకండి అందరూ అంటే అందరూ ఏం చేస్తారు? నవ్వుతారు. నీ చేతిలో సిగరెట్ ఉంచుకొని నువ్వు నాకు చెప్తావేంటి అని. అవునా కదా? అంటే ఆ చెడు అలవాటు మనకు ఉండకుండా ఉంటే అప్పుడు మనము సమాజానికి చెప్పవచ్చు ఈ చెడు చెయ్యొద్దు అని. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే, అల్లాహ్ అక్బర్, అల్లా ముస్లిం సమాజాన్ని, మిమ్మల్ని, నన్ను, మనందరినీ కాపాడుగాక. అల్లా ముస్లిం సమాజాన్ని ఉత్తమ సమాజంగా బిరుదు ఇచ్చి ఒక బాధ్యత పెడితే వీళ్ళే అతి ఎక్కువగా ఈ చెడులో, ఈ పాపాల్లో కూరుకుపోయి ఉన్నారు. అది ఏదైనా సరే ఎక్కువ శాతం అలాగే జరుగుతుంది. చెప్పేవారు చాలామంది ఉన్నారు, ఆచరించేవారు తగ్గిపోతున్నారు. మనం భూతద్దం పెట్టి వెతకవలసి వస్తుంది, ఏమండి ఎక్కడున్నారు మంచివాళ్ళు అని. కాబట్టి ముందు ఈ ఏ విషయాలైతే మనం చెబుతూ ఉన్నామో, ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నామో, చర్చిస్తున్నామో, ఇది మా ఇంటి పక్కన ఫలానా వాళ్ళు ఉన్నారండి వాళ్ళ గురించి, మా ఇంటి పైన వేరే వాళ్ళు ఉన్నారండి వాళ్ళ గురించి అని అనుకోమాకండి. నేను చెప్పేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇది నా గురించే, మీ గురించి అనుకోండి. మీ పక్క వాళ్ళ గురించి అనుకోమాకండి. ఈయన నా గురించి, నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు, నేను మిమ్మల్నే టార్గెట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో నేను మిమ్మల్నే టార్గెట్ చేస్తున్నా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్ను టార్గెట్ చేసే చెప్పారు గురువారు అనుకోండి, పక్కన వాళ్ళ గురించి కాదు. అలా అనుకొని వినండి ప్రతిదీ కూడా. ఎందుకని? మనల్ని మనం తప్పు చేస్తున్నాము అని మనల్ని మనం ఒప్పుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? సంస్కరించుకోవచ్చు. లేదు అని పక్కన వాళ్ళ మీద తోసేస్తే సంస్కరణ జరగదు. కాబట్టి ఈ 2 విషయాలు ఖచ్చితంగా, మంచి విషయాలు ఉంటే చెప్పగలము, చెడు విషయాలు లేకపోతే చెప్పగలము. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకోవాలి. మరి మనము సమాజ సంస్కరణ అనే అంశాన్ని తీసుకున్నాము. చాలా పెద్ద అంశం, చాలా విశాలమైనటువంటి అంశం. ఈ అంశాన్ని చర్చించాలి అంటే సమాజంలో ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అనేది ఒక పేపర్ మీద రాసి చదువుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, ఒక్కొక్కటిగా 1 గంట సమయం పడుతుంది. ఏమిటది? కేవలం సమస్యలు హెడ్డింగ్స్ చదివితే, వివరణ కాదు. అన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం. ఎందుకని అంటే మనము ప్రళయానికి దగ్గరగా వస్తున్నాము. అవుతున్న కొద్దీ ఒక రోజు అయిపోయిందంటే ప్రళయానికి దగ్గరగా ఉన్నాము. ప్రళయానికి దగ్గరగా వెళ్తున్నాము అంటే చెడు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు, మనం ప్రళయానికి దగ్గరగా ఉన్నామంటే అన్నీ కూడా సర్వసాధారణమైపోతాయి. ప్రతిదీ కూడా ప్రజలు చనిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకు చనిపోతారో తెలియదు, చంపేవాడికి తెలియదు ఎందుకు చంపుతున్నాడు, చనిపోయిన వాడికి తెలియదు నన్ను ఎవరు చంపారు, ఎందుకు చంపారు అని. ప్రతిదీ ఇలా జరిగిపోతుంటాయి. సర్వసాధారణం. వ్యభిచారం సర్వసాధారణం అయిపోతుంది, దౌర్జన్యం సర్వసాధారణం అయిపోతుంది, అన్నీ సర్వసాధారణం అయిపోతుంటాయి. ప్రస్తుతము ఇంచుమించు అలాంటి కాలంలోనే ఉన్నాం మనం. ఇంకా పూర్తిగా అంతవరకు వెళ్ళలేదు, కానీ వెళ్ళేటటువంటి దారిలో ఉన్నాం.
ఇప్పుడు సమయం ఉంది. మనము ప్రశాంతంగా చెడు చేస్తున్న వారిని ఆపవచ్చు, మనల్ని మనం చెడు నుండి కాపాడుకోవచ్చు, మనల్ని మనం మంచి వైపునకు తీసుకురావచ్చు, మంచి చేయమని ప్రజలకు చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది. దీని తర్వాత అవకాశం ఉంటుందో లేదో మనకు చెప్పలేం. కాబట్టి మీకు నాకు ఏదైతే సమయం ఉందో అది 20 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాలు, 40, 50, ఈ టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో మనము చనిపోక ముందే మనల్ని మనం సంస్కరించుకోవాలి అని ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటిని వాళ్ళని సంస్కరించుకుంటే అల్హమ్దుల్లా. ఉదాహరణకి ఇక్కడ 20 మంది కూర్చొని ఉన్నారండి. ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాలు బయట వాళ్ళది వదిలేండి. ఈ 20 మంది సంస్కరించుకున్నారు. ఈ 20 ఇళ్ళు సరైన మార్గంలోకి వచ్చేసాయి అంటే ఏమైంది? ఒక సమాజం, ఒక సమూహం సరైన మార్గంలోకి వచ్చేసినట్లు, అవునా కదా? కాబట్టి ఆ విధంగా ఆలోచన చేయండి. ఒక 2 లేదా 3 విషయాలని చర్చించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటి? సమాజంలో మత్తు పదార్థాల సేవన ఎక్కువైపోతుంది. మత్తు పదార్థాలని స్వీకరించేవారు చాలా ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతున్నారు. వీరు ఎలా వెళ్తున్నారు అంటే ఆ కులం వాళ్ళ, ఈ మతం వాళ్ళ, లేకపోతే ఈ వీధి వారా, ఆ గ్రామం వారా, ఆ పట్టణం వారా, ఏమీ లేదు. పూర్తి ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువగా జరిగేటటువంటి వ్యాపారం ఏదైనా ఉంది అంటే అది మత్తు పదార్థాల వ్యాపారం. చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది మత్తు పదార్థాలు. ఎంత ఎక్కువగా అంటే దీనికి అంతర్జాతీయంగా చాలా పెద్ద మార్కెట్ ఉంది, అంతర్జాతీయంగా. అందుకే పూర్తి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈ మత్తు పదార్థాల వ్యాపారాన్ని నిషేధించాయి. పూర్తి ప్రపంచంలో మత్తు పదార్థాల వ్యాపారం నిషేధం. మరి పూర్తి ప్రపంచంలో మత్తు పదార్థాల వ్యాపారం నిషేధం అయినప్పటికీ ఇది ఆగుతుందా? ఆగట్లేదు. చాలా విరివిగా జరుగుతూనే ఉంది. ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే నిషేధం ఉంది కానీ లంచమిచ్చి చేసుకునేవాళ్ళు చేసుకుంటూనే వెళ్ళిపోతున్నారు. మరి అసలు మనం అంశంలోనికి వెళ్ళినట్లయితే మత్తు అంటే ఏంటి, మత్తు పదార్థాలు అంటే ఏమిటి అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని మీరు తీసుకొని దానిని తినడం వలన, దానిని త్రాగడం వలన, దానిని పీల్చడం వలన మీకు ఒకవేళ మత్తు ఎక్కింది అంటే అది మత్తు పదార్థం కిందకి వస్తుంది. ఈ మత్తు పదార్థంలో రకాలు స్టేజెస్ ఉన్నాయి. సమాజంలో కొంతమంది ఇది చెడు అనుకుంటారు, మరి కొంతమంది ఇది చెడు కాదు అనుకుంటారు. ఉదాహరణకి ఈ మత్తు పదార్థాలు సర్వసాధారణంగా మనం చూసాము. ఎక్కడ ఏ వీధిలోకి వెళ్ళినా ఒక పాన్ కొట్టు ఉంటుంది, అవునా? అక్కడ ఏమమ్ముతారు? పాన్పరాగులు, గుట్కాలు, ఖైనీలు, అలాగే జరదా వేసిన కిళ్ళీలు, అవునా? ఇవన్నీ కూడా మత్తు పదార్థాలే. చాలామంది అది మత్తు పదార్థాలు అనుకుంటారా? అదేంటండి, మా ఇంట్లో మా నాన్నగారికి ఉంది, మా ఇంట్లో మా బాబాయ్ తాగుతారు అన్నట్టు అయిపోయింది. అది మత్తు పదార్థం కాదు అనుకుంటున్నారు చాలామంది. మరికొంతమంది సిగరెట్లు తాగుతూ ఉంటారు, అవునా? అందులో కూడా కేటగిరీలు ఉన్నాయి. అంటే ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఇది చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది మంచి అనుకుంటున్నారు, చెడు కాదు అనుకుంటున్నారు. ఇంతకు ముందు కాలంలో ఎలా ఉండేది? ఎవరికైనా సరే వివాహం చేయాలి, ఏమండి అబ్బాయికి సిగరెట్ అలవాటు ఉందా అని అడిగేవాడు. ఈరోజు ఏమైపోయింది? సిగరెట్ అలవాటు లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి? మీరు భలే అడుగుతున్నారా అని తిరిగి ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో సిగరెట్ అలవాటు లేని వాళ్ళ అసలు సమస్య లేదు, అవునా కదా? అంటే అంత సర్వసాధారణ అయిపోయింది. దాన్ని చెడు అనుకోవట్లేదు. చాలామంది మనం చూస్తుంటాము టీ కొట్ల దగ్గర పెద్ద పెద్ద గడ్డాలు, టోపీలు, జుబ్బాలు పెట్టుకొని లాగుతూ ఉంటారు. కనీస జ్ఞానము, కనీస స్పృహ అయినా ఉందా? ముఖం మీద ప్రవక్త వారి సున్నత్ ఉంది, జుబ్బా వేసుకున్నాము, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నైభయ్ ఈ హరాం నై మక్రు, మళ్ళీ కొత్తది అయితే హలాల్ ఉంటుంది లేదా హరాం ఉంటుంది, మధ్యలో ఇంకేమీ ఉండదు. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఇది ఒక కేటగిరీ. సమాజంలో దీన్ని చెడు అనుకోవట్లేదు చాలామంది. మరొక కేటగిరీ ఉంది. ఈ పానపరాగలది, గుట్కాలది ఇదంతా పక్కన పెడితే మరొక కేటగిరీ ఉంది. ఆ కేటగిరీ ఏంటి అంటే అది ఇంకొద్దిగా పైకి, చాలా కాస్ట్లీ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? గంజాయి లాగేవాళ్ళు, తినేవాళ్ళు, లేకపోతే బ్రౌన్ షుగర్, లేకపోతే డ్రగ్స్, లేకపోతే హెరోయిన్, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి దాంట్లోకి, ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పేరుతో. ఇవన్నీ కూడా చాలా కాస్ట్లీ. ఇవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి? వీళ్ళు ఎక్కువగా ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తారు అంటే యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో 14-15 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత నుంచి 25-30 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళని ఫుల్ టార్గెట్ చేస్తుంటారు. ఎలాగైనా ఈ అలవాటు చేయాలి అని. అల్లాహ్ అక్బర్. కాలేజీల్లో విరివిగా దొరుకుతూ ఉంటుంది, హాస్టల్స్లో విరివిగా దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఇందులో ఆడపిల్లలు అని లేదు, మగపిల్లలు అని లేదు. ఇంతకు ముందైతే కేవలం మగపిల్లలకు అలవాటు అయ్యేది. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు అందరికీ అలవాటు అయిపోతుంది చాలా విరివిగా. ఎలాగైనా సరే అని వీళ్ళు ఎంతవరకు దిగజారిపోతున్నారు అంటే అల్లాహ్ అక్బర్. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెబితే చాలా ఉన్నాయి.
ఆడపిల్లలు అయితే కాలేజీలో చదువుకునేవారు వీటికి అలవాటు పడి ముందు ఉచితంగా అలవాటు చేస్తారు, ఆ తర్వాత అన్ని నగలు డబ్బు అంతా కొనేసుకుంటూ ఉంటారు. చివరికి డబ్బులు లేకపోతే ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా వారి శరీరాలను కూడా తాకట్టు పెట్టేస్తూ ఉంటారు. అంటే వారితో వ్యభిచారం చేయిస్తుంటారు, వీళ్ళు చేస్తుంటారు ఆ మత్తులో. అలా అయిపోయింది ఈ మత్తు. ఒకవేళ ఇది హై కేటగిరీ అంటే మళ్ళీ లో కేటగిరీ ఉంది దీంట్లో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే పంచర్లు వేసే సొల్యూషన్ ఉంటుంది, ఆ సొల్యూషన్తో మత్తు తీసుకునేవాళ్ళు, దగ్గు మందులు ఏవైతే ఉంటుందో వాటితో తీసుకునేవాళ్ళు. అల్లాహు అక్బర్. అసలు అది ఇది అని ఏమీ లేదు. కొంతమంది పెట్రోల్ అని. ఇవన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నాను నేను మీకు విడివిడిగా? మీరు జాగ్రత్తగా ఉండడం కోసము, మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడం కోసము. చాలామంది డ్రగ్స్ అనగానే అదేదో తెల్లగా ఉంటుంది, అది మాత్రమే కాదు, రకరకాలు ఉన్నాయి సమాజంలో. ఈ అన్ని చెడుల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి, మన కుటుంబ సభ్యులను కాపాడుకోవాలి, మన ఇరుగు పొరుగు వారిని కాపాడుకోవాలి. ఇలా కొంతమంది ఆ కేటగిరీ అయితే, కొంతమంది లో కేటగిరీ. వీళ్ళు దగ్గు మందులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు, ఒక క్లాత్లో వేసేసుకుంటారు, వస్త్రంలో వేసేసుకుంటారు, లాగుతూ ఉంటారు. కొంతమంది ఆ పంచర్లు వేసే సొల్యూషను, కొంతమంది పెట్రోలు, ఇలా రకరకాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇలా రకరకాలుగా ప్రజలు అలవాటు చేసేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ మత్తు పదార్థాలకి. ఇవి ఒక పక్క. మరొక పక్క ఇంకోటి ఉంది, అదేమిటి? మద్యపానం. మద్యపానము అంటే సారాయి. ఇవి ఇంతకుముందు ఒకే పేరుతో ఉండేది, మద్యపానము సారాయి అంటే ఒకటే. ఇప్పుడు ఏం చేసింది, అది కూడా దాని పేరు మార్చుకుంది, ట్రెండ్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇది వైన్ అండి అంటారు కొంతమంది, ఇది బియర్ అండి అంటారు మరికొంతమంది, ఇది రమ్ అండి అంటారు మరికొంతమంది, ఇది విస్కీ అంటారు మరికొంతమంది, ఇది కొంతమంది ఎనర్జీ డ్రింక్ అండి అంటారు. మళ్ళీ మీరు ఎన్ని పేర్లైనా పెట్టుకోండి, అది మత్తు వస్తుందా అంటే అది పూర్తిగా నిషేధం. చాలామంది ఎందుకు అలవాటు చేసుకుంటారు పిల్లలు అంటే, ఒక నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఇద్దరు ముగ్గురికి అలవాటు ఉంది, అలవాటు ఉన్నప్పుడు పక్క వాళ్ళకి చెప్పాము అంటే వాళ్ళు వద్దు అన్నారనుకోండి, ఈ అబ్బాయి ఇంకా పెద్దోడు అవ్వలేదులేండి, పిల్లోడుగానే ఉన్నాడు అని వాళ్ళని రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు, నువ్వు తాగలేవు అనగానే వెంటనే తీసేసుకుంటారు, తాగేస్తుంటారు. ఇలా చాలామంది ఫ్రెండ్షిప్లో స్నేహం ముసుగులో అలవాటు చేసుకుంటుంటారు. మరికొంతమంది ఫ్యాషన్ ట్రెండ్ అండి ఇది, ఇప్పుడు కనీసం ఈ అలవాటు ఉండాలి, మనం ఎవరెవరితో తిరుగుతున్నాము అని. హై క్లాస్ వాళ్ళు హై క్లాస్లో, లో క్లాస్ వాళ్ళు లో క్లాస్లో, ఎవరు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ. కనీసం ఈ అలవాట్లు లేని వాళ్ళు దొరకటం లేదు వివాహాలకి. ఈరోజు సమాజంలో ఎలా అయిపోయిందంటే, ప్రవక్త వారి సున్నతు గడ్డం పెడితే వివాహాలు రావటం లేదు, కానీ అలవాట్లు ఉన్నాయంటే పర్లేదండి, అలవాట్లు మామూలే కదా అని చేసేస్తున్నారు. అలా అయిపోయింది మన పరిస్థితి. సున్నత్ ఏదో దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు, హరామ్ ఏదో దాన్ని స్వీకరించుకుంటున్నారు. ఇలా మరి ఈ అలవాట్లు ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే, ఈ అలవాట్లు అవడానికి ముఖ్యంగా 2-3 కారణాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి కారణం ఇప్పుడే తెలియజేశాను, ఏమిటది? ఫ్రెండ్షిప్. స్నేహం ముసుగులో వాళ్ళకి అలవాట్లు అవుతూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్కి తగ్గట్టుగా. ఒకటి. రెండో విషయం ఏంటంటే, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోని కారణంగా కూడా జరుగుతుంటుంది. ఇంట్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులు, మగపిల్లాడండి వెళ్ళి ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఏమైంది, తిరగద్దా, ప్రపంచం తెలుసుకోవద్దా? ప్రపంచం తెలుసుకునే తర్వాత అక్కడ ముందు జీవితం ఉండాలి కదా, ప్రపంచంలో జీవితం గడపాలి అంటే ఆ విషయం మర్చిపోతున్నారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఎప్పటి వరకైతే నిఘా పెట్టారో, నా కుమారుడు ఎక్కడ ఉంటున్నాడు, నా కుమార్తె ఎక్కడ ఉంటున్నారు, లేకపోతే వారి స్నేహితులు ఎలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు, వీడు ఏ కాలేజీకి అయితే వెళ్తున్నారో ఆ కాలేజీ యొక్క వాతావరణం ఎలా ఉంది, ఇలా అన్ని రకాలుగా పరిశీలన చేసి జాగ్రత్తగా చూసుకోకపోతే, ఇది అక్కడ ఇక్కడ జరిగిందని కాదు, రేపు మన ఇంట్లో జరిగిద్ది, అయిపోయిన తర్వాత చేసేదేమీ లేదు. ఎందుకని? ఇది ఎలాంటి విషయము అంటే, ఒక్కసారి మీకు అలవాటైంది అనుకోండి, దాని నుంచి బయటపడడము అనేది అసాధ్యం. అంత కష్టంగా ఉంటుంది, చాలా కష్టం. పడచ్చు బయటికి, కానీ చాలా కష్టం. దానివల్ల డబ్బులు పోతాయి, సమాజంలో గౌరవం పోయిద్ది, మర్యాద పోయిద్ది, పరువు ప్రతిష్టలు పోతాయి. అలాగే ఆ వ్యక్తికి ఏదైతే ఉద్యోగం ఉందో ఆ ఉద్యోగం పోతుంది, వ్యాపారం నష్టమైపోతుంది, సమాజంలో పిల్లలు సరిగ్గా ఉండరు. ఒకవేళ వీళ్ళు ఇంకా వివాహం కాలేదు, వివాహం కాకుండా నీ అలవాట్లు ఉన్నాయనుకోండి, వీరికి పుట్టబోయే అభంశుభం తెలియని ఆ పిల్లలకు కూడా ఇంకా పుట్టనే లేదు. ఒకవేళ గర్భం ధలిస్తే ఆ పిల్లలకు కూడా ఎంతో కొంత ప్రభావం చూపుతుంది. అల్లాహ్, ఇన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి వీటి ద్వారా. మరి ఎప్పుడైనా మనం పరిశీలన చేశామా ఈ చెడుల్లో మనము కానీ, మన కుటుంబ సభ్యులు కానీ, మన ఇంటివారు కానీ, మన బంధువులు కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా అని?
ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆపే ప్రయత్నం చేయండి. నా కుమారులు నా కుమార్తెలు బాగానే ఉన్నారండి, పక్కన వాళ్ళ గురించి నాకెందుకు అనుకోమాకండి. ఈరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది, అది రేపు మీ ఇంట్లోకి వస్తుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, అదేమిటి? ఉదాహరణకి మనం ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియాలో ఒక 100 ఇళ్ళు ఉన్నాయనుకుందాము. ఒక ఇంటికి నిప్పంటుకుంది, అది ఎక్కడో ఉందండి ఆ మూలన, మనకెందుకు లేండి అని కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? మొత్తం అన్ని గృహాలు కూడా అన్ని ఇళ్ళు కాలిపోతాయి. అదే ఆ ఒక్క ఇంటిని ఆర్పడానికి మిగతా 99 ఇళ్ళ వాళ్ళు వెళ్ళి ఆర్పేశారనుకోండి, వాళ్ళకి జరిగిన నష్టాన్ని మనం పూడ్చవచ్చు, వారికి జరిగిన కష్టాన్ని మనం ఓదార్చవచ్చు. ఒకవేళ 100 ఇళ్ళు కాలిపోతే నష్టం పూడ్చడానికి ఏముండదు, ఓదార్చడానికి ఎవరు ఉండరు. కాబట్టి ఇది చిన్న విషయం అని తీసుకోమాకండి, చాలా పెద్ద విషయం. చాప కింద నీరులాగా ఈ మత్తు పదార్థాలు ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి, ఇంకా నేను మర్చిపోయినవి చాలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా సమాజాన్ని నాశనం చేసేవి. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఇస్లాం మనకు ఏమని తెలియజేస్తుంది, మనం ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనం పరిశీలన చేసామనుకోండి, ఇస్లాంలో ఏది కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ప్రతి పేరు తీసుకొని ఇలా 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 అని ఉండదు, అన్నిటికి కలిపి ఒకే విషయం ఉంటుంది. అంటే ఇస్లాం ఏం చేసిద్ది అంటే, చెడులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చెడుల యొక్క మొదలు కట్ చేసేసిద్ది, ఇంకా పైకి రావడానికి లేదు, వేర్ల నుంచి తీసేయాలి, అయిపోయింది. సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ ఖురాన్ గ్రంథం తెలియజేస్తున్నాడు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. 5వ అధ్యాయం 90వ వాక్యంలో, యా అయ్యుహల్లజీన ఆమను ఇన్నమల్ ఖమరు వల్ మైసిరు వల్ అన్సాబు వల్ అజ్లాము రిజసుం మిన్ అమలి శైతాని ఫజ్తనిబుహు. ఒక వాక్యం ఉంది, అల్లాహ్ అక్బర్. ఈ ఒక వాక్యంలో అల్లాహ్ ప్రళయం వరకు వచ్చే చెడులన్నింటినీ కూడా కలిపేశాడు. విశ్వసించిన ఓ ప్రజలారా, మీకోసము సారాయి, జూదము, బలిపీఠాలు, జోస్యం కోసం వాడబడే బాణాలు, ఇవన్నీ కూడా పరమ జుగుప్సాకరమైన విషయాలు, శైతాన్ చేష్టలు. కాబట్టి వాటికి దూరంగా ఉండండి. మీరు ఇలా చేస్తే సాఫల్యం పొందవచ్చు. ఈ ఒక వాక్యాన్ని వివరణ అర్థం చేసుకున్నామంటే అల్హమ్దుల్లా మన జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటి? ఓ విశ్వసించిన ప్రజలారా, సారాయి. ఈ సారాయి అన్న దాంట్లో ఈ అన్ని విషయాలు వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ఎన్ని విషయాలు అయితే తెలియజేశానో ఈ అన్ని విషయాలు ఈ ఒక్క దాంట్లో వచ్చేస్తుంది. ఎందుకని? ఇవన్నీ కూడా మత్తు పదార్థాలకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు, మనము వీటికి దూరంగా ఉండాలి. రెండో విషయం ఏమిటి? జూదము. అల్లాహు అక్బర్. ఈ జూదము అనేది కూడా ఇంతకుముందు చాలా అసహించుకునే వాళ్ళు సమాజంలో. ఎవరైనా జూదగాడు ఉన్నారంటే, బాబోయ్ వాళ్ళకి మా అమ్మాయిని ఇవ్వమండి, మా కుటుంబ సభ్యులు ఎవరిని ఇవ్వము. ఎందుకని? ఆ అబ్బాయి జూదంలో మొత్తం అమ్మేస్తాడు, చివరికి మా అమ్మాయిని కూడా అమ్మేస్తాడేమో అని భయపడేవారు. ఇప్పుడేమవుతుంది? జూదం అంటే అది పేరు మార్చేసుకుంది. డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని జూదం ఆడటం కాదు. ఇప్పుడు ఏం చేశారు? అందరి చేతుల్లో ఫోన్లు ఉన్నాయి. ఏమండి 2020 క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుందంట, బెట్టింగ్ కడదామా? ప్రతి బాల్కి బెట్టింగ్. ఇది కూడా హరాం. బాల్ టు బాల్ బెట్టింగ్ చేస్తున్నారు, మ్యాచ్ టు మ్యాచ్ బెట్టింగ్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ దీనికి ప్రభుత్వాలు కూడా వాళ్ళు స్వతహాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, మీరు చేయండి చేయండి అని. అల్లాహు అక్బర్. ఏంటండి ఇది? ఇక మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి? కాబట్టి ఈ జూదం అనేది కూడా చాలా ఎక్కువైపోయింది సమాజంలో. క్రికెట్ చూసేవాళ్ళు క్రికెట్ బెట్టింగ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా మిగతా క్రీడలు చూసేవాళ్ళు మిగతా క్రీడలు చేస్తున్నారు. ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు. ఒకవేళ ఎలక్షన్లు వస్తే ఆ ఎలక్షన్ బెట్టింగ్ చేయరు, ప్రతి దానికి బెట్టింగ్ 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 అయిపోయింది. దీనితో చాలామంది ఎలా నష్టపోతున్నారు అంటే, లాభపడిన వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటారు, లక్షల్లో వేలల్లో లక్షల్లో ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ నష్టపోతారు. ఏమీ ఉండదు. ఒక ఉదాహరణ తెలియజేస్తాను చూడండి. మొన్ననే ఒక న్యూస్ వచ్చింది, ఒక 2 రోజుల క్రితం. ఏమిటది? ఒక వ్యక్తి తన ఇంటిని అమ్మడానికి పెట్టారు. ఎంతకి? 5 కోట్లకి. ఎవరూ రావటం లేదు. ఒకళ్ళు వచ్చారు, ఇద్దరు వచ్చారు, అడుగుతున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడు? 150 రూపాయలండి నా ఇల్లని పెట్టేశాడు, లాటరీ పెట్టాడు. అందరూ 150 రూపాయలు అనగానే అందరూ ఎగబడ్డారు. లాటరీ టికెట్లు తీసుకున్నారు. వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళకి వచ్చింది. ఈ వ్యక్తికి ఎంత వచ్చిందో తెలుసా? 15 కోట్లు వచ్చాయి. ఏంటండి ఇది? జూదం ఇది. కాబట్టి మనము ఏదైతే చేస్తున్నామో, ఊరికే మనకు డబ్బులు రావాలి అని అనుకుంటున్నామో, అంతమందిలో 5,000 మందిలో ఒకళ్ళకి వచ్చింది, మిగతా 4,999 మంది డబ్బులు పోయినాయి. కాబట్టి ఏది కూడా ఉచితంగా మనం రావాలి అని అనుకోకూడదు. ఈ జూదం అనేది కూడా ఎలాంటి వ్యసనం అంటే, ఒక్కసారి మిమ్మల్ని పట్టుకుందా మిమ్మల్ని పూర్తిగా నాశనం చేసేదాకా వదలదండి, అస్సలు వదలదు. కాబట్టి మన పిల్లలు తెలుసో తెలియకో, వాళ్ళు చెప్పారనో వీళ్ళు చెప్పారనో, లేకపోతే ప్రభుత్వం ప్రమోట్ చేస్తుందనో,
తమ మొబైల్స్లో ఏమైనా ఇలాంటివి చూస్తూ ఉన్నా చేస్తున్నా పరిశీలన చేయండి. అలా పరిశీలన చేయకుండా వదిలేసిన తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత చేతులన్నీ కాలిపోయిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్న ప్రయోజనం లేదు. కాబట్టి ఇది కూడా హరాం. ఆ తర్వాత విషయం అదేమిటి అంటే, ఏదైతే బలిపీఠాలు ఉన్నాయో లేకపోతే జోస్యం కోసం బాణాలు వాడుతుంటారు. ఇప్పుడు కూడా ఆస్ట్రాలజీ నడుస్తూ ఉంది. దానికి పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు, పెద్ద పెద్ద లెక్చరర్లు, లేకపోతేనేమో యాడ్ ఏజెన్సీ నడుపుతూ ఉన్నారు. మీకు సమస్యలు ఉన్నాయా తీరడం కోసం మా దగ్గరికి రండి. కొంతమంది న్యూమరాలజీ అంటే నెంబర్స్ 4 9 ఉంటే బాగా కలిసి వచ్చిందండి, 2 9 ఉంటే బాగా పూర్తిగా ఇవన్నీ కూడా అబద్ధాలు. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు మీరు నమ్ముతారు, ఎప్పుడు ఆచరిస్తారు అంటే, మీకు సరైనటువంటి జ్ఞానం లేకపోతే, మీకు సరైన విషయం తెలియకపోతే వీటిలన్నిటిని నమ్ముతారు. అందుకే దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు. ఏమని తెలియజేశారు? తలబుల్ ఇల్మి ఫరీజతున్ అలా కుల్లి ముస్లిం. ప్రతి ముస్లిం పురుషులపై స్త్రీలపై విధిగా చేయబడింది ఏమిటి అంటే, వారు ఖచ్చితంగా ధార్మిక జ్ఞానము, ఇస్లాం యొక్క జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలి. బేసిక్ విషయాలు తెలిసి ఉండాలి. పెద్ద పెద్ద విషయాలు తెలియకపోతే పర్వాలేదు. ప్రతి ఆయత్ యొక్క షానే నుజూల్ తెలియలేదు, తఫ్సీర్ తెలియలేదు, పర్లేదు. లేకపోతే ఆస్తి పంపకాలు ఎలా చేయాలి తెలియలేదు, పర్వాలేదు. కానీ బేసిక్ విషయాలు, విశ్వాసం అంటే ఏంటి, బేసిక్ విషయాలు తెలియాలి. మన విశ్వాసం ఎలా కోల్పోతామో తెలియాలి, ఎలా విశ్వాసం పెరిగిద్ది తెలియాలి. ఇలా కనీస విషయాలు మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకు హరాం చేయబడ్డాయి. ఇవన్నీ ఎవరి చేష్టలు? శైతాన్ చేష్టలు. తాత్కాలికమైన ఆనందాల కోసము శైతాన్ ఏం చేస్తాడంటే మనల్ని ఈ వైపునకు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. తాత్కాలికమైన ఆనందం. చాలామంది తెలియజేస్తుంటారు ఈ మత్తు పదార్థాల గురించి. ఏంటండి మీరు మత్తు పదార్థాలు అలవాటు చేసుకున్నారు, లేకపోతే మద్యం తాగుతున్నారు? లేదండి, నేను మద్యం ఎందుకు తాగుతున్నాను, ఈరోజే నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది అని కొంతమంది, ఈరోజే నాకు వ్యాపారంలో లాభం వచ్చింది, ఈరోజే నాకు పెళ్ళయింది, ఈరోజే నాకు కుమారుడు పుట్టాడు, ఇలా కొంతమంది చెప్తారు. మరికొంతమంది ఏమండి నాకు ఉద్యోగం పోయిందండి అందుకే తాగుతున్నాను, నా కుమారుడు చనిపోయాడండి బాధలో ఉన్నాను అందుకే తాగుతున్నాను, నా భార్య చనిపోయిందండి బాధలో ఉన్నాను అందుకే తాగుతున్నాను. చూడండి, లాభం జరిగినా మద్యం తాగుతున్నారు, నష్టం జరిగినా మద్యం తాగుతున్నారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, ఇది తాగడం వల్ల మాకు ఉన్నటువంటి ఆందోళన తగ్గిద్ది, మాకు ఉన్నటువంటి సమస్య తీరిద్ది అనుకుంటారు. నిజంగా తీరుతుందా? సమస్య తీరదు, సమస్య పెరిగిద్ది. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, తాత్కాలికంగా మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోయేలాగా చేస్తున్నారు ఉన్న విషయాలని. చాలామంది సమాజంలో నవయువకులు అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహ్ రక్షించుగాక, ఆ ప్రేమ అని అదొక మత్తు, అందులో పడి లవ్ ఫెయిల్ అండి, అందుకే మళ్ళీ దానికి పేరు పెట్టేశారు. అర్థమవుతుందా? బాధలో ఉంటే మత్తు పదార్థం, ఆనందంలో ఉంటే మత్తు పదార్థం. ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫ్యాషన్ అని, ట్రెండ్ రకరకాలుగా తయారైపోతున్నారు. దీనివల్ల సమస్యలు పెరుగుతాయే కానీ సమస్యలు తగ్గవు. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం వీటి జోలికి వెళ్ళకూడదు. అందుకే దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు. ఏమని తెలియజేశారు? మద్యము, మత్తు పదార్థము అనేది ఉమ్ముల్ ఖబాయిస్, సకల చెడులకి మూలం, ఒక విషయంలో తెలియజేశారు. అలాగే ఉమ్ముల్ ఫవాహిష్, అల్లాహు అక్బర్, అది పూర్తిగా చెడిపోయినది, దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనము లేదు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దగ్గరికి వచ్చి కొంతమంది ప్రజలు అడిగారు, ప్రవక్త వాళ్ళు నిన్ను మద్యపానం గురించి అడుగుతున్నారు, వారికి ఈ విధంగా తెలియజేయి అని సృష్టికర్త అల్లాహ్ తెలియచాడు. అందులో కొన్ని లాభాలు ఉన్నప్పటికీ నష్టాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అల్లాహు అక్బర్. కాబట్టి దాని జోలికి వెళ్ళొద్దు. ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు ద్వారా లాభము ఉంటుంది, నష్టము ఉంటుంది. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే మనకు లాభం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అల్లాహ్ తాలా ఏం చేస్తాడు, దానిని హలాల్ చేస్తాడు. నష్టం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అల్లాహ్ తాలా దాన్ని హరాం చేసేస్తాడు. అల్లాహ్ ఏదైతే హరాం చేశాడో దాని జోలికి మనం వెళ్ళకూడదు. కొన్ని లాభాలు జరుగుతాయంటే జరుగుతాయి. ఆ మద్యం అమ్మి కొంతమంది కోటీశ్వరులు అవుతున్నారు, కానీ నష్టం ఎంత అయిపోతుంది, చాలా ఎక్కువైపోతుంది. ఒక వ్యక్తి కోటీశ్వరుడు అవ్వడం కోసము దాదాపుగా 1000 కుటుంబాలు రోడ్ల మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాని జోలికి వెళ్ళనే కూడదు. మరొక విషయం ఏమిటి, ఈ మద్యం అనేది ఎలాంటి విషయం అంటే, ఈ ఒక్క అలవాటు ఉంటే చాలు, మిగతా అన్ని అలవాట్లు స్వతహాగా వచ్చేస్తాయి. ఎలా? ఒకసారి బనీ ఇస్రాయేల్ యొక్క వాక్య, బనీ ఇస్రాయేల్ యొక్క సంఘటన. ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యభిచార స్త్రీ దగ్గర ఇరుక్కుపోయాడు. అంటే ఒక రూమ్లో ఒక వ్యభిచార స్త్రీ దగ్గర ఇరుక్కుపోయాడు. ఆ స్త్రీ అతన్ని ఆహ్వానించింది. దేనికి? వ్యభిచారం చేయడానికి. లేదు అంటే నేను బయటకు వెళ్ళి గలాటా చేస్తాను, నువ్వు నన్ను అత్యాచారం చేయడానికి వచ్చావని. లేదు అంటే సరే అని అతని ముందు 3 ఆప్షన్స్ పెట్టింది. ఏమిటవి? ఒకటి, అయితే నాతో వ్యభిచరించు, లేదా ఇక్కడ పక్కనే ఒక బాబు ఉన్నాడు, ఈ బాబుని చంపేయి, లేదా పక్కనే మద్యం ఉంది, మద్యం తాగు. 3 ఏదైనా ఒకటి చేయాలంది.
ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడు? వ్యభిచారం చేయడం ఇష్టం లేదు, బాబుని చంపడం ఇష్టం లేదు, మద్యం తాగితే ఇదే చాలా చిన్న పాపంలా కనబడుతుంది అని మద్యం తాగాడు. ఆ మద్యం తాగిన మత్తులో ఏం చేశాడు? ఈ స్త్రీని వ్యభిచరించాడు. ఈ స్త్రీని వ్యభిచరిస్తున్నప్పుడు ఆ బాబు ఏడ్చాడని ఆ బాబుని కూడా చంపేశాడు. అల్లాహ్. మద్యం అనేది ఇంత చండాలమైనది, ఇంత భయంకరమైనది. ఆ అలవాటు ఉందా, మిగతా అలవాట్లన్నీ ఆ మత్తులో అయిపోతూనే ఉంటాయి. అందుకే చూడండి, సమాజంలో మనం చూస్తుంటాము, మద్యం మత్తులో రోడ్ యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువ జరుగుతాయి. మద్యం మత్తులో కన్న తల్లిని చరిచేవారు సమాజంలో లేకపోలేదు, కన్న తల్లిదండ్రులను చంపేసిన వారు ఉన్నారు. ఏంటంటే నేను మత్తులో ఉన్నానండి. ఈ మత్తులో సొంత పిల్లల్ని, తన కన్న పిల్లల్ని చంపుకున్నవారు సమాజంలో ఉన్నారు. అలాంటి చెడు ఈ మద్యం. ఈ మద్యము అనేది అల్లాహ్ అక్బర్ ఎంత పెద్ద చెడు అంటే దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు, ఎవరైనా మద్యం తాగారు ఒక్కసారి అంటే వారి యొక్క 40 రోజుల నమాజ్ అనేది అల్లాహ్ స్వీకరించడు. ఎందుకని? దాని ప్రభావం ఒక్కసారి తాగితే 40 రోజులు ఉంటుంది శరీరంలో. ఇంకా మద్యం అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో ఒక్కసారి తాగితే. కాబట్టి ఈ మద్యంలో కానీ, ఈ మత్తులో కానీ, లేకపోతే ఈ బెట్టింగ్లో కానీ మనం ఎట్టి పరిస్థితులు, జూదంలో కానీ వెళ్ళకూడదు. దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దగ్గరికి వచ్చి అడగడం జరిగింది, ప్రవక్త మేము ఎవరికైనా సరే మద్యాన్ని బహుమానంగా ఇవ్వవచ్చా అని అడిగారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు, మీరు ఎవ్వరికి బహుమానంగా ఇవ్వవద్దు మద్యాన్ని, అలాగే ఎవరైనా బహుమానంగా మీకు ఇస్తే మీరు తీసుకోవద్దు. అల్లాహ్ అక్బర్. మనం ఎవరికి ఇవ్వకూడదు. లేదండి నేను తాగట్లేదు, నేను ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను, అక్కడ మా బాస్కి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి, ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి, కాబట్టి నేను వైన్ బాటిల్ ఇస్తున్నాను, చెల్లదు. హరాం అంటే హరామే. అందుకే దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు, మద్యం ఎలాంటి విషయం అంటే దాదాపుగా 10 మందిని అల్లాహ్ శపించాడు. 10 మంది. మద్యము తయారు చేసేవారు, వారికి సహాయం చేసేవారు. మద్యం కొనేవారు, ఇది తయారు చేసిన వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి సహాయం చేసేవారు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి సహాయం చేసినవారు. మళ్ళీ అక్కడ ఆ మద్యం కొన్నవారు, వాళ్ళకి సహాయం చేసినవారు. ఆ మద్యాన్ని మళ్ళీ కౌంటర్ల నుంచొని అమ్మేవారు, వారికి సహాయం చేసేవారు. మద్యాన్ని సర్వ్ చేసేవాళ్ళు, పోసేవారు. మళ్ళీ ఆ మద్యంలో ఎవరైతే జీతాలు తీసుకుంటారో వారు. ఇలా పూర్తిగా 10 మందిని సృష్టికర్త నల్లా శపించాడు. అల్లాహ్ అక్బర్. అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేదండి నాకు 4 వీలర్ ఉంది, లేకపోతే నాకు 6 వీలర్ ఉంది, లారీ ఉంది, 407 ఉంది, నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను, హరాం. మద్యాన్ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా చేయకూడదు, అంత చెడ్డ పాపం. కాబట్టి ఈ మద్యం అనేది ఎలాంటి విషయం అంటే పూర్తిగా మన బుద్ధి వివేకాలని నాశనం చేసేస్తుంది. ఈ పూర్తి ప్రపంచంలో చూడండి, మనతో పాటు అనేక జీవరాశులు ఉన్నాయి, జంతువులు ఉన్నాయి. అన్ని జీవరాశుల్లో ఉత్కృష్టమైన జీవి మనిషి అని ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది? ఈ మనిషికి ఉన్నటువంటి ఈ బుద్ధి వివేకాలు. అలాంటిది ఈ మద్యం తాగడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆ బుద్ధి వివేకాలు నాశనమైపోతాయి. ఒక వ్యక్తి స్వతహాగా ఆలోచించడం మానేస్తాడు. ఎందుకని? మత్తులో ఉంటాడు. మత్తులో ఉండి ఏమీ ఆలోచించలేడు. అలాంటి విషయము ఈ మద్యము, మత్తు అనేది. అలాగే ఈ జూదము. మరియు దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు, ఈ మద్యం ఎప్పుడైతే హరాం అయిపోయిందో మక్కా మరియు మదీనా నగరాల్లో సహాబాలు, అప్పుడున్న సహాబాలకి అలవాట్లు కూడా ఉండేవి. ఈ అలవాట్లు పూర్తిగా హరాం అని తెలిసిన తర్వాత పూర్తిగా నిషేధం అయిపోయింది. అక్కడ చరిత్రకారులు రాస్తూ ఉంటారు, మద్యం ఏరులై పారింది అని తెలియజేస్తుంటారు అల్లాహ్. అలాంటి విషయము ఈ మద్యము, జూదము అనేది. కాబట్టి అల్లాహ్ వీటి నుంచి మిమ్మల్ని, నన్ను, మన సమాజాలని, మన కుటుంబాలని అందరినీ కాపాడుగాక, ఆమీన్. కాబట్టి ఇది ఈ విషయం నుంచి, ఈ మద్యపానం నుంచి, ఈ చెడు నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. మొదటి విషయం. రెండో విషయము వ్యభిచారము. అల్లాహ్ అక్బర్. ఈ వ్యభిచారము అనేది కూడా చాలా అంటే చాలా ఘోరమైన విషయం. ఇది కూడా ఎలా వెళ్తుంది అంటే ప్రతి చెడు చాప కింద నీరులాగానే వెళ్ళిపోతుంది. ఇంతకు ముందు కాలంలో ఎవరైనా ఒక గ్రామంలో ఉన్నారు, ఒక వీధిలో ఉన్నారు, ఎవరైనా అపరిచిత వ్యక్తులు వస్తూ ఉన్నారు ఒక ఇంటికి అంటే ఏం చేసేవాళ్ళు? సమాజంలో ఉన్న పెద్ద మనుషులు నిఘా వేసి ఏంటి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వ్యభిచారం జరుగుతుంది అంటే వెంటనే వాళ్ళని ఇళ్ళు ఖాళీ చేపించేసేవాళ్ళు, లేకపోతే ఆ ఊరు నుంచి వెళ్ళగొట్టేవాళ్ళు. ఈ రోజు పూర్తిగా మారిపోయింది. మా జీవితం మా ఇష్టం అండి, మీరేం చెప్పకూడదు, ప్రభుత్వాలు కూడా అనుమతి ఇచ్చేసాయి, ఎవరు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. పూర్తిగా మారిపోయింది. వ్యభిచారం అనేది ప్రస్తుతము ప్రభుత్వాల దృష్టిలో కూడా చెడు కాదు, పాపం కాదు. కొన్ని చోట్లయితే ప్రభుత్వాలే లైసెన్స్లు ఇచ్చి మరీ వ్యభిచారం నడిపిస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఉంది. మరి యువకులు ఎలా ఉన్నారు? ఇంతకు ముందైతే ఈ లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుంటే చాలామంది చాలా నీచంగా చూసేవారు. ఇప్పుడు కూడా దాని పేర్లు మారిపోయాయి. కొంతమంది ఏమో మేము అడల్టరీ, వ్యభిచారం చేయట్లేదండి, మేమేం చేస్తున్నాము, లవ్, ప్రేమ, ఆ పేరు పెట్టి చేసేది మళ్ళీ ఇదే. కొంతమంది లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అండి,
కొంతమంది సహజీవనం అండి, కొంతమంది డేటింగ్ అండి, రకరకాల పేర్లు పెట్టేసి చేసేది ఇదే. ఒక స్త్రీ పురుషుడు వీరిద్దరూ కూడా లైంగిక సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలి అంటే సృష్టికర్త అయిన అల్లా పెట్టిన నియమం ఏమిటి? వివాహము. జంతువులు ఎక్కడైనా పెళ్లి చేసుకుంటాయా? ఏ జంతువులు పెళ్లి చేసుకోవు. పెళ్ళి అనే నియమం ఉందే మనుషుల కొరకు. అలాంటిది మనం ఏం చేస్తున్నాము? జంతువుల్లాగా పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నాము పెళ్ళి కాకుండానే. అంటే ఎవరైతే ఇలా పెట్టుకుంటారో దానిని సంసారము అనరు, దాన్ని ఏమంటారు? వ్యభిచారము అంటారు. ఇవి పూర్తిగా అక్రమ సంబంధాల క్రిందకి వస్తాయి. ఇంతకుముందు మనం కూడా మన ఇళ్లలో ఎవరైనా ఇలా చేశారనుకోండి చాలా అసహించుకునేవాళ్ళము. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది? పోనీలే అండి, మన పిల్లలే కదా, ఒక్కడే బాబండి, నేనేం చేయను, వదలలేకపోతున్నాను, నాకు ఒక్కతే కూతురండి, వేరే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయింది, ప్రెగ్నెంట్ కూడా అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఏం చేయను, ఏదో ఫార్మాలిటీకి చేసేసి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టు. ఏంటంటే ప్రేమ. దీనిని ప్రేమ అనరు సోదరులారా. ఇది పూర్తిగా మీరు వారు అందరూ కలిసి నరకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ప్రేమ అనేది ఏ విషయాల్లో? మంచి విషయాల్లో. మీరు మీ కుమారుడికి మంచి బట్టలు వేయండి, ప్రేమ. మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించండి, ప్రేమ. అలాగే మంచి సదుపాయాలు కల్పించండి, ప్రేమ. ఇవన్నీ ప్రేమలు. చెడు చేస్తున్నా మీరు ప్రేమని వదిలేశారా, అది పూర్తిగా మిమ్మల్ని నరకంలోకి తీసుకెళ్తుంది, వాళ్ళని నరకం తీసుకెళ్తుంది. అందులో వేరే ఆలోచనే లేదు. అందుకే సృష్టికర్త అల్లాహ్ ఖురాన్ అని తెలియజేశాడు, వలా తఖరబు జినా ఇన్నహు కాన ఫాహిష. వలా తఖరబు జినా అంటే మీరు వ్యభిచారం దరిదాపులకు కూడా వెళ్ళొద్దు, అది చాలా నీతిబాహ్యమైన చేష్ట. వ్యభిచారం దరిదాపులకు వెళ్ళొద్దు, చెయ్యొద్దు అన్న అల్లాహ్ తాలా ఖురాన్లో. దాని దగ్గరకు కూడా వెళ్ళొద్దు అన్నాడు. అలాంటి చెడ్డ పాపం అది. వ్యభిచారం అనేది ఎలాంటిది అంటే ఒక్కసారి ఇది అలవాటు అయిపోయిందా ఇంకా దాని నుంచి బయటపడడం అసాధ్యం. అందుకే ఖురాన్లో సృష్టికర్తని అలా చూడండి, ఎవరికైతే షిర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది తౌబా చేసుకునేది. అల్లా వాళ్ళు చనిపోయేంత వరకు అవకాశం ఇస్తాడు. కుఫ్ర్ చేస్తున్న వాళ్ళతోనూ ఉంది. కానీ ఎవరైతే జినా చేస్తూ వ్యభిచరిస్తూ దొరికారు, సాక్ష్యాధారాలు అన్నీ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏమీ లేదు, వాళ్ళని సంసార్ చేసేయడమే, చంపేయడమే. ఎందుకని? ఈ అలవాటు వచ్చిందంటే వదలలేరు ఇంకా. అలాంటి చెడు వ్యసనం ఇది. దీనివల్ల ఏమైపోతుంది? సమాజంలో ఒక కుటుంబము, భార్య, పిల్లలు, తాతయ్య, అమ్మమ్మ ఇవేమీ ఉండవు, పూర్తిగా నాశనం అయిపోతాయి. ఎవరు పిల్లలు ఎవరికి, ఎవరు తల్లిదండ్రులు ఎవరికి ఏమీ ఉండదు. పూర్తిగా కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది పూర్తిగా నాశనం అయిపోతుంది. సమాజంలో పరువు మర్యాదలు, గౌరవ మర్యాదలు ఏమీ ఉండవు. ఇలాంటి విషయం. అందుకే అల్లాహ్ తాలా ఏం చేశాడు? దాని దరిదాపులకు కూడా వెళ్ళమాకండి. దరిదాపులకు వెళ్ళకపోవడం ఉండడం అంటే ఏంటి? సృష్టికర్త అల్లాహ్ ఖురాన్ గ్రంథంలో సూర నూర్లో తెలియజేశాడు, విశ్వసించిన ఓ ప్రజలారా, పురుషులకి స్త్రీలకి ఇద్దరికి విడివిడిగా, మీరు మీ యొక్క కనుచూపుల్ని కాపాడుకోండి. అంటే వేరే వాళ్ళ మీద చెడు చూపు పడకుండా కాపాడుకోండి. అలాగే మీ యొక్క మర్మస్థానాలను కాపాడుకోండి అని పురుషులకి విడిగా స్త్రీలకి విడిగా తెలియజేశాడు. ఎందుకని అంటే మనం మొట్టమొదటిగా వ్యభిచారం అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? మన కంటితో స్టార్ట్ అవుతుంది. మొట్టమొదటిగా ఒక చూపు పడుతుంది, దాని తర్వాత మనం చూస్తూ ఉంటాము చెడు విషయాలు, అశ్లీల చిత్రాలు, అశ్లీలంగా ఏవైతే ఉన్నాయో, అర్ధనగ్నంగా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూస్తూ ముందు కంటితో వ్యభిచారం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత నోటితో, ఆ తర్వాత చెవులతో, ఇలా ముందు ఈ అవయవాలతో జరిగి ఆ తర్వాత పూర్తి శరీరం అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అందుకే ముందే కాపాడుకోమని సృష్టికర్త అల్లాహ్ తాలా తెలియజేశాడు. అందుకే తెలియజేశారు దయాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, యా అలీ అని అలీ రజలాను తెలియజేస్తున్నారు, నీకు ఎప్పుడైతే అనుకోకుండా ఒక చూపు పడుతుందో పరాయి స్త్రీపై, వెంటనే నీ చూపును తిప్పేసుకో, దాన్ని వెంబడించి మళ్ళీ చూడమాకు. మొదటి చూపు అనుకోకుండా పడింది, అల్లాహ్ క్షమించేశాడు. అలా కాదు అని నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావా, రేపు తీర్పు దినం రోజు సమాధానం చెప్పాలి. ఒక్కసారి పరిశీలన చేయండి. ఈ మొబైల్ ఫోన్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నాము, ఆఫీస్లో ఒంటరిగా ఉన్నాము, మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసిన తర్వాత చాలా సునాయాసం అయిపోయింది. మొబైల్ తెరిచాము, ఏ యాప్ అయినా, సోషల్ మీడియా ఉన్న ఏ యాప్ అయినా ఓపెన్ చేయండి, ముందు కనబడేది అశ్లీలం. ఇది వదిలేసి జీవితం గడుపుదామా అంటే అలా లేదు పరిస్థితి, అన్ని దీంతోనే ముడిపడి ఉన్నాయి. కాబట్టి జాగ్రత్త వహించాలి, ఎలాగైతే దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు. కాబట్టి మొట్టమొదటి విషయం ఏదైతే ఉందో అదేమిటి? మన కళ్ళని మనం కాపాడుకున్నామా? అల్హమ్దులిల్లా, కళ్ళతో జరిగే వ్యభిచారం ఆగిపోయింది అంటే చేతులతో జరిగేది, నోటుతో జరిగేది, చెవులతో జరిగేది ఆగిపోతుంది, ఇక పూర్తి శరీరం కూడా ఆగిపోతుంది. దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలియజేశారు. ఏమని తెలియజేశారు? తీర్పు దినం రోజు నరకంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందో తెలుసా?
తందూరి రొట్టెలు కాలుస్తూ ఉంటారు కదా, చూసే ఉంటారు. అలాంటి తందూరిలో ఏం చేస్తారు, ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు నగ్నంగా కాలుతూ ఉంటారు. దైవప్రవక్త వారు అడిగారు ఎవరిని, జిబ్రైల్ అలైహిస్సలాంని. జిబ్రైల్ వీళ్ళు ఎవరు ఇలా ఉన్నారు అంటే వెంటనే జిబ్రైల్ అలైహిస్సలాం తెలియజేస్తున్నారు, ప్రవక్త వీళ్ళు ఎవరో తెలుసా, వ్యభిచారం చేసేవాళ్ళు. అల్లాహు అక్బర్. వ్యభిచారం చేసేవారిని నరకంలో బట్టలు లేకుండా తందూరులో కాల్చడం జరుగుతుంది. అల్లాహు అక్బర్. అల్లా మనందరినీ కాపాడుగాక, ఆమీన్. కాబట్టి ఇది కూడా చాలా ఘోరమైన విషయం, చాలా చెడ్డ విషయం. దీనివల్ల సమాజం పూర్తిగా విచ్ఛిన్నమైపోతుంది. సమాజంలో ఏమీ ఉండదు, ఇంకా విలువలు అనేవి ఏమి ఉండవు. భార్యాభర్తల మీద ప్రేమ, హక్కులు ఒకళ్ళకి అడ్జస్ట్మెంట్, సర్దుకొని ముందుకు వెళదామన్న ఆలోచనే ఉండదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నా జీవితము నా ఇష్టం. ఇది ఒకటి పెద్ద సమస్య అయిపోయింది ప్రస్తుతము. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నా జీవితం అండి. గవర్నమెంట్ దృష్టిలో ఏంటి అంటే 18 సంవత్సరాలు నిండిని అంటే ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. అది ఎందుకు అంటే మంచి పనులు చేయడానికి ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో వారు బలవంతంగా వీళ్లతో ఏమైనా చెడు పనులు చేయిస్తారేమో అని ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ. దాన్ని మనం ఎలా వాడుకుంటున్నాము అంటే 18 సంవత్సరాలు వచ్చేసింది కదా, నా ఇష్టం వచ్చిన అలవాట్లు నేను చేసుకుంటా, నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను ఉంటా అని అన్ని చెడు అలవాట్లు చేసేసుకుంటున్నారు. దానివల్ల నష్టపోయేది ఎవరు? స్వతహాగా మీరు డబ్బులు ఇచ్చి మరీ ఏం చేస్తున్నారు, మీ శరీర అవయవాల్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా మందేరా అన్నటువంటి వ్యాధులు, HIV, AIDS అనే వ్యాధులు వస్తూ ఉన్నాయి. చూడండి, ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మనం మంచిగా వైపు వెళ్ళడానికే తప్ప చెడిపోవడానికి కాదు. కాబట్టి మన సమాజంలో ఒకటి మత్తు పదార్థాలు, జూదము, అలాగే రెండోది వ్యభిచారం. ఈ ఎవరెవరిలో అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళని మనము సంస్కరించాలి చాలా మంచిగా. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, సంస్కరించే విధానం ఒకటి ఉంటుంది, లేకపోతే కించపరిచే విధానం ఒకటి ఉంటుంది. మనము ఎవరిలోనైనా ఏ చెడైనా చూసాము, అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా, ఆ చెడుని సంస్కరించాలి వాళ్ళకు అర్థమయ్యే విధంగా. ఒకవేళ మనం వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పి సంస్కరించామో, అల్లాహు అక్బర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చాలా పెద్ద పుణ్యకార్యం చేసిన దాంతో సమానం. ఎందుకని మీరు ఒక వ్యక్తిని కాదు, ఒక కుటుంబాన్ని కాపాడారు. ఆ కుటుంబం తర్వాత వచ్చే ఇంకా కొంతమంది సంతానాన్ని, నసల్ని కాపాడారు. అలాంటి పని అల్లాహ్ దగ్గర చాలా ఉన్నతమైన పని ఇది. ఎందుకని సమాజం చెడిపోకుండా ఉండడం కొరకు మీ వంతు సహాయం మీరు చేశారు. కాబట్టి అల్లాహ్ మీకు, నాకు, మనందరికీ కూడా ఈ సమాజ సంస్కరణలో సాధ్యమైనంత వరకు మన శక్తికి తగ్గట్టుగా, స్థాయికి తగ్గట్టుగా చేతులతోనో నోటితోనో ఈ చెడుని ఆపేటటువంటి భాగ్యాన్ని కలిగించుగాక, ఆమీన్. అలాగే అల్లాహ్ మనల్ని, మన కుటుంబ సభ్యుల్ని, మన యొక్క సమాజాన్ని, మన యొక్క సంఘాన్ని, మన యొక్క వీధిని, మన యొక్క గ్రామాన్ని, మన యొక్క రాష్ట్రాన్ని, మన యొక్క దేశాన్ని, పూర్తి ప్రపంచాన్ని అల్లాహ్ ఇలాంటి చెడుల నుండి కాపాడి మంచి సమాజ నిర్మాణం కొరకు మనము కూడా సహాయం చేసే భాగ్యాన్ని కలిగించుగాక, ఆమీన్. అలాగే ఎవరెవరిలో అయితే ఈ చెడులు ఉన్నాయో అల్లాహ్ ఆ చెడులన్నిటి నుండి కూడా వారు బయటపడే మార్గాన్ని సులభతరం చేయుగాక, ఆమీన్. ఎవరెవరైతే హరాం సంపాదనలు ఉన్నారో అల్లా వారికి హలాల్ సంపద ఇవ్వుగాక, ఆమీన్. ఎవరెవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో అల్లా వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక, ఆమీన్. అలాగే మనము ఇక్కడ ఎలాగైతే కూర్చొని ఉన్నామో పురుషుల్లో మరియు స్త్రీలలో మనమందరం ఇలాగే జన్నతుల్ ఫిర్దౌస్లో సహాబాలతో, ప్రవక్తలతో కూర్చునే భాగ్యాన్ని కలిగించుగాక, ఆమీన్. ఏ పనులైతే అల్లా ఇష్టపడతాడో, ఏ ఆచరణ అయితే అల్లా ఇష్టపడతాడో అలాంటి ఆచరణ చేసేటటువంటి భాగ్యాన్ని కలిగించుగాక, ఆమీన్. వాఖిరు దావానా అనిల్ హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు.